Hello guys, welcome to my channel. Let's study, then let's get started. आज आम काठगड़ा गोटे नाटक विषय पढ़ा। तो यार लेखक होती मनोरंजन दास। ताले से चिंताधारा विषय किसी कहते आम जाना। गत केते वर्ष है लक्ष्य कर दिने जो नाटक गुड़िक प्रेक्षालय को बहु संख्यक दर्शकों को आकृष्ट करुला एबे ताहा सेपरी आउ करिपारु नाही। साधारण दर्शक नाटक देखारु मुह फेराई नेउछंती। फल नाटक गति करुछि एक संकटजनक परिस्थिति भितरे। ए समस्या केवल ओडिशा सीमाबद्ध नुहे, उणा अधिके यह समग्र विश्व नाटकर समस्या। तार कारण हेउछि जेतेबेले नाटक गुड़िक दर्शक उपर तार संपूर्ण प्रभाव विस्तार करिपारुथला सेतेबेले जनसाधारण चित्त विनोद पई तार रही एकचाटिया अधिकार। किंतु एबे नाटकर से एकचाटिया अधिकार मनोपोली उपरे आँच आसीछि। एबे कर्मक्लांत मनीषर चित्त विनोद पई विज्ञान और टेक्नोलोजी अग्रगति सृष्टि करिछि नूतन माध्यम मान यथा चलचित्र, बेतार और टेलीविजन प्रभृति। अन्य कथारे नाटक आज दर्शकों को आकृष्ट करने क्षेत्र में तीव्र प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन होइछि। विशेषकर चलचित्र गुड़िक सहित ताहा प्रतियोगिता करिपारु नाही। लक्ष लक्ष एपरिक कोटी कोटी टंका खर्च करी जो चलचित्र मान प्रस्तुत करा जाउछि, रंगमंचर सीमित परिसर मध्य नाटक ता सहित चाक चमकरे प्रतियोगिता करने संभव नुहे। चारिआडे आज तेणु अनुभूत होउछि नाटकर गतिपथ न बदलाइले नाटक आउ हुए तो बंची रहिबो नाही। तेणु समग्र विश्व रे आज नाटक को बंचाई रखिबा लागि चलीछि प्रबल उद्यम, चलीछि अविश्रांत अन्वेषण। एही परिप्रेक्षी रे ए जुगर कौनसी नाट्यकार अतीतर सगड़गुड़ा उपरे एक दिग्दर्शी होई चलिबाकू उद्यम करिबा एक हास्यास्पद व्यापार। जो नाटक दर्शकों उपरे गभीर प्रभाव पकाए ताकू रंगमंच आड़क टाणी आणिब, सेपरी नाटक रचना पई एबे देखा जाइथिबा अन्वेषणर पटुआर रे आज नाट्यकार जोगदेवा छड़ा तार अन्य उपाय नहीं। गत केते वर्ष है बनहंसी, अरण्य फसल और अमृतस्य पुत्रहर रचना समय मध्य यही कथाटी सबले मो मनर धक्का खाऊला। काठगड़ा लेखिला बेलू मो सम्मुखें पारिपार्श्विक अवस्था और दर्शक रुचिर दुईटी विपरीत मुखी चित्र स्पष्ट हो जाउथला। कारण पारिपार्श्विक अवस्था और दर्शकर समसामयिक रुचि को बाद दे ए अनुसरण संभव नुह। एही चित्र भितर प्रथमटी है आधुनिक नाटक पई देखा जाइथिबा प्रबल आलोडन और द्वितीयटी है अतीतर पारंपरिक ट्रेडिशनल नाट्य रीतिर पुनरुत्थान पई दर्शक मन रे देखा जाइथिबा उद्दीपित आग्रह। प्रथम कथाटी देखा जाऊ। आधुनिक नाटक प्रयोजना करी जो माने नवनाट्य आंदोलन चलाइबारे अग्रणी होइछन्ति सेमानकर विश्वास प्रचलित नाटकर गतिपथ बदलाई ताको अधिक शक्तिशाली करबाकू हेले नाटक मध्य एपरि किछि रखियाकू पड़िबो जहा दर्शकर बौद्धिक चिंता को उन्मेषित करिबो। सेमानक मतरे कोनोसी कला सृष्टि सार्थक होई पारिबो जदि ता भितर रही थाए सामाजिक दायित्वबोधर संकेत। कारण सामाजिक दायित्वबोधरु कलार सृष्टि, तेणु अन्य उत्कृष्ट कला परि नाटक मध्य तार सामाजिक दायित्वबोध को एड़ाई दे पारिबो नाही। समाज एक गतिशील संस्था होइथिबारु समयर गति संगे संगे समाज युक्त मनीषर अभाव, असुविधा, सुख दुख और पारिपार्श्विक समस्यार रूप मध्य परिवर्तित हो जाइछि। अतीत परि मनीषर जीवनधारा आउ सरल होई रही पारि नाही। आधुनिक युग तार वैज्ञानिक, राजनैतिक, दार्शनिक और सेहीपरि विभिन्न विषय और चिंतार अग्रगति भितर मनीष जीवन को बहु परिमाण रे जटिल कर देइछि। एही जटिलता आधुनिक मनीष पई सृष्टि करिछि एक नूतन जंत्रणा जार संक्षिप्त नाम दिया जाय पारे युग जंत्रणा। एही जंत्रणा मनीषर मन और चिंता को हलाई देइछि एवं आजिर मनीष तार जीवन परिसर मध्य निजको एकांत असहाय मन करुछि। तेणु समाज प्रति मनीष प्रति जदि नाटक को तार दायित्व तुलाइबाकू पड़िबो ताहले आधुनिक नाटक भितर मनीष जीवनधारार जेकोसी दिग को स्पर्श करी तार वेदना क्लिष्ट जीवनर एक असहायता और ता चिंता राज्य देखा देइथिबा जटिलतार प्रतिफलन सेथिरे करिबाकू पड़िबो। किंतु एपरि करिबाकू हेले प्रचलित नाटक वेल मेड प्ले एगुड़िकू एबर धराबंधा गंडी भितरु मुक्त करियाकू पड़िबो। कारण नाटक भितर सूक्ष्म चेतनार स्पर्श आनिबाकू हेले आजिर आधुनिक नाटक पई बड़ कथा नुहे। सेथिरे केतोटी अंक बा दृश्य रहिला, क्लाइमैक्स रहिला कि नहीं, चरित्र चित्रण शास्त्रानुमोदित हैला कि नहीं, सस्पेन्सर उपयुक्त विनियोग होइछि कि नहीं, इत्यादि इत्यादि।
ତା ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ ଗୃହୀତ ବିଷୟ ବା ଚିନ୍ତାକୁ ସମସାମୟିକ ବା ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତା ଜୀବନଧାରାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରୁଛି, କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେପରି କରିବାକୁ ଯାଇ କିପରି ଭାବେ ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଂଯୋଗ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏ ସଂଯୋଗ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଏହା ଦର୍ଶକର ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ କେବଳ ଏପରି କରାଯାଇପାରିଲେ ନାଟକକୁ ଯୁଗଧର୍ମୀ କରାଯାଇପାରିବ। ତା'ର ଆତ୍ମାକୁ ଉନ୍ମେଷିତ କରି ପ୍ରଚଳିତ ଅବକ୍ଷୟ ନାଟକ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଏକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ନାଟକ, ଯାହା ହୁଏତ ଏବେ ନାଟକର ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ମିଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କେତେକ ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ପ୍ରଭୃତି ଶସ୍ତା ଚାକଚକ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଫଳରେ ନାଟକ ତା'ର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ନାଟକ ପାଇଁ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ରୁଲ୍ ନାହିଁ। ତା'ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଉଛି କୌଣସି ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା। ମୋଟାମୋଟି ଏହି ଭାବନା ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଗତି କରୁଥିଲା ବେଳେ ତା'ର ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ ପଥରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ଫର୍ମର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି କେତେ ଆବସର୍ଡ ପ୍ଲେ, କେତେ ସରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେ, କେତେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ଲେ, କେତେ ଆଣ୍ଟି ପ୍ଲେ, ଆଉ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ ଏମିତି ଅନେକ। କେଉଁ ନାଟକରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂଳାପ ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ସଂଳାପ ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟାପୀ। କେଉଁଠି ନାଟକରୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି କ୍ଲାଇମାକ୍ସର ସ୍ଥାନ ମୋଟେ ନାହିଁ। ମୋଟ ଉପରେ ଦର୍ଶକ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିବା ଲାଗି, ନାଟକକୁ ଅଧିକ ସଂଯୋଗଶୀଳ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଧୁନିକ ନାଟକରେ ଏକ ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାରଣ କେବଳ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଏକ ଯୁଗଧର୍ମୀ ନାଟକ ଜନ୍ମଲାଭ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ୱେଷଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେକୌଣସି ଫଳାଫଳକୁ ଶେଷ ସାଫଲ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନାସକ୍ତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ନିରପେକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏବର ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଏ ଅନ୍ୱେଷଣର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ? ଏହା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ନା ପଥହରା ହୋଇଯାଉଛି? ଏ ଅନ୍ୱେଷଣ କ'ଣ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟଧାରାର ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବ ନା କିଛି ନୂତନ ପନ୍ଥାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ବାତାବରଣର ଅନୁକୂଳ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଯୁଗଧର୍ମୀ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ? ଏ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ଯୁଗଧର୍ମୀ ସଫଳ ନାଟକର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଛି? ଯଦି ଏପରି ଯୁଗଧର୍ମୀ ନାଟକର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତା'ର ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଉଡ଼େଇଲା ବେଳେ ପୂର୍ବେ କୁହାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶକ ରୁଚିର ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଛି। ସେ ଚିତ୍ରଟି ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନାଟ୍ୟ ରୀତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମନରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଆଗ୍ରହର ସୂଚନା ଓ ସଂକେତ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟକଳା ଯଥା ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା, ସୁଆଙ୍ଗ, ଦଣ୍ଡନାଚ, ଲୀଳା, ଆସାମର ଆଙ୍କିଆନାଟ, କେରଳର କ୍ରିଷ୍ଣାଟମ୍, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯକ୍ଷଗାନ, ତାମିଲନାଡୁର ଥେରୁକୁଟୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାମାସା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନଟାଙ୍ଗୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ଖେୟାଲ, ଗୁଜରାଟର ଭବାଇ, କାଶ୍ମୀରର ଭାଣ୍ଡୋଜାନ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ପୂର୍ବପରି ଦର୍ଶକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ବରଂ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟକଳାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରୋତା ତଥା ନଗରାଞ୍ଚଳ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖାଯାଉ, ଏବେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଚଳିତ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନ କରି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ନାଟକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟକଳା ଏପରି କେତେକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବେ ଦର୍ଶକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟକଳାର ପରିବେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସରଳ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଟିଳ ମଞ୍ଚ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାୟାସରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନୟ କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଅଧିକ। ସୁନିର୍ମିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଏହା ଦର୍ଶକକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟ
ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଏହି ନାଟ୍ୟକଳାର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ଦର୍ଶକର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ କି ବେଳେବେଳେ ଏପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇ ବସି ନାଟ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୀତ ନାଟକ ଓ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଉଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟକର ଚୋରସ୍, ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକର ବିବେକ, ନିୟତି, ଦ୍ୱାରୀ, ବିଦୂଷକ, ଅଦୃଷ୍ଟ କୁମାରୀ ବା ସୂତ୍ରଧାର ଅନେକ ସମୟରେ ନାଟକର ଜଟିଳ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲେଖକର ଭାବଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ନାଟକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର, କମେଣ୍ଟେଟର ଭୂମିକା ନାଟକର ଗତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ବାଣୀ ଏବଂ ଦର୍ଶକର ବୋଧଶକ୍ତି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସଂଯୋଜନା। ଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନାଟକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫର୍ମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତା'ର ରସ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଏମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତାଂଶ ମଧ୍ୟ ନାଟକକୁ ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କରିପାରେ, କାରଣ ଏ ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ଦର୍ଶକର ସଙ୍ଗୀତ ପିପାସାର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇନଥାଏ ବା ନାଟକରେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ। ସେଥିରେ ଥାଏ ସଳାମ୍ପର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସଳାମ୍ପର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକର ଅଯଥା ଅଂଶ ବୋଲି କହି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ତାହାର ଶକ୍ତି ଏବେ ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକର ଏ କୌଶଳମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ସଫଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ଆଡ଼କୁ ଏବେ ଯେ ବହୁ ଆଧୁନିକ ଦର୍ଶକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିସ୍ମିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ବ୍ୟଗ୍ରତା ଭିତରେ ଯଦି କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ତେବେ ନାଟକ ତା'ର ଯୁଗଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ଦର୍ଶକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ କେବଳ ଯଦି ପାଣି ଯୁଗକୁ ଫେରିଯାଉ, ତାହେଲେ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ଭାବେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ନାଟକମାନ ଲେଖାଯାଉଛି ତାହା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶକର ବୋଧଗମ୍ୟତା ହରାଉଛି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଦର୍ଶକ ସେହି ନାଟକ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦର୍ଶକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାଟକ ହୋଇଯାଉଛି ସ୍ଥାଣୁ, ଗତିହୀନ। ସେଥିରେ ସମୟର ଛାପ, ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଦର୍ଶକର ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ତା'ର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ହରାଇ ବସିଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ମିଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଯୁଗଧର୍ମୀ ସମସାମୟିକ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତା'ର ଅନ୍ୱେଷଣ ପଥରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଏପରି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ଭାରତୀୟ ନାଟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାଟକରେ ରହିଥିବ ଦର୍ଶକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଓ କୌଶଳ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ତା'ର ମୌଳିକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାହକ ଭାବେ ଦର୍ଶକର ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଥିବ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ କାଠଗଢ଼ା ଲେଖିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ ଯାତ୍ରାର କେତେକ ଆଙ୍ଗିକ ଓ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସମସାମୟିକ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଥରେ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପରମ୍ପରାର ପ୍ରମାଣିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧୁନିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ତାହା ହୁଏତ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଆଜିର ଯୁଗଧର୍ମୀ ନାଟକ, ଯାହା ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ ପରିମାଣରେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ନାଟକ ରଚନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୋଠାରେ ଦର୍ଶକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ରୀତିର ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଛୋଟରାୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବିନମ୍ର
କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କାଠଗଡ଼ା ପ୍ରଥମେ 1972ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପତ୍ରିକା ନବରବିର ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ ପୁରୀଠାରେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ। ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ହରିହର ମିଶ୍ର ନାଟକଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 1973 ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଏହା ଆକାଶବାଣୀ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା କଟକଠାରେ ଓ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନାଟକୋତ୍ସବରେ 1973 ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ବଶୀ ଯୋଶୀ, ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଝରଣା ଦାସ ଓ ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ସିଲ୍। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ନବରବିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପରିଜା, ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପବ୍ଲିସର୍ସର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସହଦେବ ପ୍ରଧାନ ଏହାର ପ୍ରକାଶଭାର ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ଇଏ ଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା। ଏବେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ କାଠଗଡ଼ାର ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଅତୀତରେ ଏ ନାଟକଟି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ବଙ୍ଗଳା ଅନୁବାଦ ଅଗ୍ନିଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଲାଇବ୍ରେରୀ, କଲେଜ ରୋଡ, କଲିକତା 12ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଲାଲ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଏହାର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ ପ୍ରକାଶନ, ଦିଲ୍ଲୀ 51। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 9। ଏହି 5ଟି ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟତୀତ କାଠଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସମଗ୍ର ନାଟକର 4ଥ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭିତରେ କାଠଗଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଦର ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରେଜୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।